Dear plus one commerce students, good morning. Today in our class, we shall discuss the classification of companies on the basis of nationality. That is, we shall continue the classification of companies on the basis of nationality. On the basis of nationality, companies are classified into three types: domestic companies, foreign companies, and multinational companies. Multinational companies. Okay, we will discuss one by one. Domestic companies. உள்நாட்டு நிறுவனம். Domestic company na உள்நாட்டு நிறுவனம். A company which cannot be termed as a foreign company under the provisions of the Companies Act should be recorded as a domestic company. அயல்நாட்டு நிறுவனம் இல்லாத ஒரு நிறுவனம் உள்நாட்டு நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் உள்நாட்டு நிறுவனம் ஆகும். அயல்நாட்டு நிறுவனம் அல்லாத ஒரு நிறுவனம் உள்நாட்டு நிறுவன சட்டத்தின் கீழே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் உள்நாட்டு நிறுவனம் ஆகும். Then the next one is foreign companies. In your book back also there is a short answer question. What is meant by foreign company? What is meant by foreign company? A foreign company means a company which is incorporated in a country outside India under the law of that country. ஃபாரின் கம்பெனின்னு சொல்கிறது, அயல்நாட்டு நிறுவனம்னு சொல்கிறது இந்திய எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள வேறொரு நாட்டில் கூட்டுருவாக்கப்பட்டு அந்த நாட்டினுடைய நிறுவன சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். A foreign company means a company which is incorporated in a country outside India under the law of that country. அந்த நாட்டு சட்டத்தின் கீழே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். After the establishment of business in India, the following documents must be filed with the Registrar of Companies within 30 days of the date of establishment. இந்தியாவில் அந்த கம்பெனி தன்னோட தொழில் இடத்தை அமைச்ச பிறகு 30 நாளைக்குள்ளர நிறுவன பதிவாளர்கிட்ட சில விவரங்களை தர வேண்டும், தாக்கல் செய்ய வேண்டும், சில ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அது என்ன ஆவணங்கள் அப்படின்னா, a certified copy of the charter, a certified copy of the charter or statutes under which the company is incorporated, or the memorandum and articles of the company translated into English. அயல்நாட்டு நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் அவங்க தொழில் இடத்தை அமைச்சு 30 நாளைக்குள்ளரே இந்திய நிறுவன பதிவாளருக்கு சில ஆவணங்களை, சில விவரங்களை தர வேண்டும். அதில் முதலாவது என்னன்னு கேட்டால், சாசன சான்றிதழ் நகல் அல்லது கூட்டுருவாக்க சான்றிதழ் அல்லது அமைப்பு முறையீடு அல்லது அமைப்பு முறையீடு மற்றும் சங்க நடைமுறை விதிகள் ஆவணம். இதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருந்தது மொழிபெயர்த்திருக்க வேண்டும். வேறு மொழியில் இருந்ததுன்னா ஆங்கில மொழியாக்கம் செய்திருக்க வேண்டும். The full address of the registered office of the company, நிறுவனத்தினுடைய பதிவு அலுவலகம், அதனுடைய முகவரி. A list of directors and the secretary of the company, அந்த நிறுவனத்தில் இயக்குநர்களோட பெயர் பட்டியல் மற்றும் செயலரோட பெயர். The name and address of any person resident of India who is authorized to accept on behalf of the company service of legal process and any notice served by the company. நிறுவனத்தினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய இந்திய குடிமகனோட பெயர் மற்றும் முகவரி அதில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். The full address of the company's principal place of business in India. இந்தியாவில் எந்த முகவரியில் அவங்களோட அலுவலகம் அமைந்திருக்கிறது, தலைமை அலுவலகம், வியாபார நிறுவனத்தினுடைய அலுவலகம் அமைந்திருக்கிறதுங்கிற தகவலை தர வேண்டும். இந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் ஆவணங்களாக நிறுவன பதிவாளருக்கு 30 நாளைக்குள்ள அவர்கள் தர வேண்டும். Then the next one is multinational companies.
In your book bag also there is a long answer question. It is one of the important question for you. Please read it carefully. Long answer question. What is meant by multinational companies? மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்னு சொல்கிறது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம். A multinational company, MNC, is a huge industrial organization which operates in more than one country, carries out the production, marketing, research activities on international scale in those countries, seeks to maximize the profits world over. A domestic company or a foreign company can be a MNC. Example, Microsoft Corporation, Nokia Corporation, Nestle, Coca-Cola, International Business Machine, PepsiCo, Sony Corporation. என்ன சொல்கிறாங்க, பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்ங்கிறது மிகப்பெரிய தொழிலமைப்பு. இதோட செயல்பாடுகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் இருக்கும். பல நாடுகளில் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களோட உற்பத்தி, சந்தையிடுதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகள் என உலக அளவில் நடைபெறும். தன்னோட லாபத்தை உலகத்தோட பல்வேறு நாடுகளில் தொழில் செய்து பன்னாட்டு நிறுவனம் ஈட்டுகிறது. இதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட்டு, நோக்கியா, நெஸ்லே, கொக்கோகோலா, IBM, பெப்சிகோ, சோனி கார்பரேஷன், இதையெல்லாம் சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.